ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। नारदंकर कथा शुणी समस्तंकर दुख दूर होईगला एवं क्षणक भितरे एही संवाद समग्र नगरर घरे घरे पहुँचीगला। यह शुणी मैना ओ हिमवान आनंदरे मग्न होईगले। दुहें बारंबार पार्वतींकर चरण वंदना कले। स्त्री पुरुष बालक बालिका युवक और वृद्ध आदि नगरर सबु लोक अत्यंत आनंदित होईगले। नगर लोके मंगल गीत गाइबाकू लागिले एवं समस्ते नाना प्रकार सुवर्ण कलश सजाइबाकू लागिले। रंधन शास्त्र रे जेते सबु खाद्यर वर्णना अछि सेही सबु रीति अनुसारे नानाविध भोजन सामग्री प्रस्तुत हैला। जेउ घरे स्वयं माता भवानी रहिथिले से घरर रंधाबड़ा कथा किपरि बा वर्णी हेब। हिमाचल बड़ आदर रे बरजात्री रूपे आसीथिबा ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवतांकू डकाई नेले। भोजनकारी माने धाड़ी धाड़ी होई बसिगले। पंगत चलिला। चतुर रोषैया माने खाद्य परिशिबारे लागिगले। देवता माने भोजन करुथुबा जानी नारी माने सेही मानकू परिहास करी कोमल शब्दरे गाली देबाकू लागिले। सुंदरी स्त्री माने कोमल और मधुर कंठरे गाली देई नाना व्यंगोक्ति शुणाउथिले। सेही सबु विनोद वाणी शुणी देवता माने मने मने बड़ खुशी हेउथांती। तेणु खाइबारे बहुत विलंब करुथांती। भोजन समय रे जेउ आनंद उल्लास खेली जाउथला ताहा कोटी मुखरे भी वर्णी हेब नाही। भोजन शेषरे हाथ मुह धोइबा परे समस्तंकू पान दियागला। तापरे बरजात्री स्त्री माने जे जहा निवास स्थान को चलीगले। तापरे मुनि माने फेरी हिमवान को लग्न पत्रिका पढ़ी शुणाइले एवं विवाह समय देलानी देखी देवता मानकू डकाई पठाइले। सबु देवतांकू आदर सहकारे डकाई आनी हिमवान समस्तंकू यथायोग्य आसन देले। वैदिक रीति रे बेदी सजागला एवं नारी माने सुंदर मंगल गीत गाइबाकू लागिले। बेदी उपरे गोटिए सुंदर दिव्य सिंहासन पड़िथिला। ताहार सौंदर्य अवर्णनीय। ताहा स्वयं ब्रह्मांकर द्वारा निर्मित होइथिला। ब्राह्मण मानकू प्रणाम करिबा परे हृदय रे निज प्रभु श्री रघुनाथंकू स्मरण करी शिव जाई सेही सिंहासन रे बसिले। तापरे मुनि ऋषि माने पार्वतींकू डकाइले। सखी माने तांकू वेशभूषा करी सेईठाकू घेनी आसिले। पार्वतींकर रूप देखिदेई सकल देवता मुग्ध होइगले। तांकर सौंदर्य वर्णना करि पारिबा भली कवि एही संसार रे किए बा अछि। पार्वती को जगदम्बा तथा शिवंकर पत्नी बोली जानी देवता माने मने मने प्रणाम कले। भवानी तो थिले सौंदर्यर सीम। तांक शोभा कोटी मुखरे भी वर्णना करि हेब नाही। जगज्जननी पार्वतींकर महान शोभा को कोटी मुखरे मध्य वर्णना करिबा संभव नुहे। जेउठी वेद शेषदेव और सरस्वती भी ताहा करिबाकू संकुचित होई जाते सेईठारे एही मंदबुद्धि तुलसी बा केते। मंडप मझिरे जेउठी शिव बसिथिले शोभा और सौंदर्यर भंडार माता भवानी सेईठाकू गले। संकोच हेतु से सिना पतिंकर चरण कमल को चाहि पारु नथांती हेले तांकर मनभ्रमर सेही चरण कमलर मकरंद पानरे लागि रही थाए। मुनि मानकर आज्ञा अनुसारे शिव और पार्वती गणेश को पूजा कले। देवता माने अनादि एहा जानी केही संदेह करंतु नाही जे गणेश और शिव पार्वतींकर संतान विवाह पूर्वरु से केउठी आसिले। वेद मानकर विवाहर जेउ सबु रीतिनीति कुहा जाइछि महामुनिगण सेही सबु रीति रे विवाह कार्य कराइले। पर्वतराज हिमाचल हातरे कुश नेई तथा कन्यार हाथ धरी तांको भवानी जानी शिवंकु समर्पण कले। महेश्वर पार्वतींकर पाणी ग्रहण करिबा बेले इंद्रादि सकल देवता हृदय रे अत्यंत हर्षित हेले। मुनिश्रेष्ठ माने वेदमंत्र उच्चारण कले एवं वेदगण शिवंकर जयध्वनि कले। नाना प्रकार वाद्य बाजी उठिला। आकाशरु नाना प्रकार पुष्पवृष्टि हेला। शिव पार्वतींकर विवाह होइगला। समग्र ब्रह्मांड रे आनंदपूर्ण होइगला। दास दासी रथ घोड़ा हाथी गाई लुगापटा मणिमाणिक्य आदि अनेक प्रकार वस्तु तथा खाद्यान्न
ଏବଂ ସୁନାର ବାସନକୁସନ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି ଯୌତୁକ ରୂପେ ଦିଆଗଲା। ସେହି ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୌତୁକ ଦେଇ ହିମାଚଳ କରଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ଶଙ୍କର, ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ, ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ଏତିକି କହି ସେ ଶିବଙ୍କ ଚରଣକମଳ ଧରି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। କୃପାସାଗର ଶିବ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରେମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ମେନା ଆସି ଶିବଙ୍କର ଚରଣକମଳ ଧରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଉମା ମୋର ପ୍ରାଣ ସମାନ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ତ ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଦାସୀ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ତାର ସକଳ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋତେ ଏତିକି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲେ। ଶିବଙ୍କର ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ମେନା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ମା ମେନା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ମା ପାର୍ବତୀ, ତୁ ସବୁଦିନ ଶିବଙ୍କର ପାଦପୂଜା କରୁଥିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ନାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପତି ହିଁ ଦେବତା। ପତିଙ୍କର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଝିଅକୁ ବୁକୁରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ବିଧାତା ଏ ଜଗତରେ ନାରୀ ଜାତିକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲା କେଜାଣି? ପରାଧୀନ ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କହୁ କହୁ ମା ମେନା ସ୍ନେହ ହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ହୋଇଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୁଃଖ କରିବାର ଅବସର ନୁହେଁ ଜାଣି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମେନା ବାରମ୍ବାର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ନେହର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଭବାନୀ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆକାଶରେ ମଧୁର ଭାରରେ ନାଗରା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବଙ୍କୁ ବାଟୋଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ହେମବାନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଲେ। ବୃଷକେତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିଦାୟ ଦେଲେ। ପର୍ବତରାଜା ହିମାଚଳ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପର୍ବତ ଓ ସରୋବରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ ଆଦର, ଦାନ, ବିନୟ ଓ ବହୁମାନ ଦେଇ ବିଦା ଦେଲେ। ଶିବ ଯାଇ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଓ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାତାପିତା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ନାହିଁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭୋଗବିଳାସ କରି ନିଜ ଗଣମାନଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସରେ ରହିଲେ। ସେହିମାନେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ବିହାର କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁକାଳ ବିତିଗଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଷଢ଼ାନନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କଲେ। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମଚରିତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସାରା ଜଗତ ତାହା ଜାଣେ। ଷଢ଼ାନନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ, କର୍ମ, ପ୍ରତାପ ଓ ମହାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜାଣେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୃଷକେତୁ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଲି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନରନାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବେ ବା ଗାଇ ଶୁଣାଇବେ, ସେହିମାନେ କଲ୍ୟାଣ କର୍ମରେ ଓ ବିବାହାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ସଦା ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଗିରିଜାପତି ମହାଦେବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ପରି ଅପାର। ବେଦ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପାର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୋଧ ତୁଳସୀଦାସ ବା ତାହା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିପାରିବ? ଶିବଙ୍କର ରସମୟ ଶୋଭାମୟ ଚରିତ୍ର ଶୁଣି ମୁନି ଭରଦ୍ୱାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଲାଳସା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ନେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଗଲା ଓ ଲୋମ ଟାଙ୍ଗୁରି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରେମରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଯାକବଲ୍କ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କହିଲେ, ହେ ମୁନୀଶ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଗୌରୀପତି ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପରି ପ୍ରିୟ। ଶିବଙ୍କର ଚରଣକମଳରେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିବଙ୍କର ଚରଣରେ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଉଛି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଶିବଙ୍କ ପରି ରଘୁନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସେ ପରା ସତୀଙ୍କର ପରି ନିଷ୍ପାପ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ରଘୁନାଥଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତିର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଇଦେଲେ। ହେ ଭାଇ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମଙ୍ଗଲ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଲ ହାରି, ଦ୍ରବୟୁଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।